श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम। સતકેવલ સાહેબ સતકેવલ સાહેબ આજના આ સરપ્રાઈઝ આયોજનમાં ખરેખર સરપ્રાઈઝ તો તમે આપી છે, પણ મારી થોડીક સલાહ લીધી હોત તો સારું પડે, કે 9 થી 12 રાખત કાર્યક્રમ, તો આ બધાને કેટલું બધું દૂર જવું પડશે, કેટલી મોડી રાત થશે. સારું, તમને વાંધો નથી તો મને વાંધો નથી, પણ મને એક વાતનો બહુ જ આનંદ એ થયો છે કે અહીંયા ઉપસ્થિત મહાનુભાવો ખરેખર મારે આમંત્રણ આપવાનું તો લિસ્ટ લાંબુ થાય, પણ દીદીને વધારે જેની સાથે ઘનિષ્ઠ પરિચય હતો એ તરફદારી તમારી બધાની કરી છે. तो एक क्रम में हमारा जगत गुरु जी, जगत गुरु बीच में कहा था कि 24 को तुमको आना ही है ना कई कार्यक्रम में. मैंने कहा इस बार तो 24 का प्रोग्राम है नहीं, इसलिए आपको नहीं आना है. एक बात कही हुई थी. तो आज वो उपस्थित हैं धर्मदेव जी महाराज महामंडलेश्वर. હમણાં ઋષિકેશમાં દીદીની કથા હતી ત્યારે પણ પૂज्य धर्मदेवजी महाराज पधार्या था, हमारा બધા भक्तों बहुत याद करता था, हमारा आपको बहुत याद करते थे कि इनकी ओजस्वी वाणी से हम बहुत प्रभावित हुए और आपने जो कुछ बात मौलिकता में कही बड़ी अच्छी रही. तो आप भी पधारे. इधर गोवा, सचमुच गोवा की बात होती है तब, जैसे महाराष्ट्र का तपः पूर्ति वर्ष 12 साल उनको भी उनके गुरुजों ने जो इस गद्दी के आचार्य बनाए, तो उस 12 साल की पूर्ति और शायद आपका जन्मदिन भी था अष्टमी, तो आप कार्यक्रम करना चाहते थे और हमारा तो बहुत पुराना संबंध परिचय, तो हमने कहा कि बहुत संत हम ले आएंगे, तो आप और खुश हो गए. इधर संतों से हमने कहा कि सबको गोवा ले जाना है, क्योंकि अध्यक्ष के नाते मेरी भी जिम्मेदारी थी साल में एक बड़ा कार्यक्रम करने की. तो उसी समय संतों ने कहा कि गोवा क्यों जाएंगे, और कहीं रखिए, कोई तीर्थ भूमि में रखिए. मैंने कहा गोवा कोई तीर्थ से कम नहीं है, अगर आप जाएंगे तब पता लगेगा. क्योंकि जो लोग गोवा को देख के आते हैं वन साइड, उन्होंने गोवा की संस्कृति, गोवा के संस्कार, गोवा की आध्यात्मिक विरासत नहीं देखी, और वो आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को अच्छी तरह से सुदृढ़, संगठित और संरक्षण और संवर्धन जो वहां मिल रहा है पद्मनाभ संप्रदाय और उसके पूज्य आचार्य और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा. मैंने कहा आप जाके देखो. हम लोग जब प्लेन में गए तभी दिल्ली से हम तो गए थे, तो दीदी और हम लोग थे, तो सारे लोग देखते थे प्लेन में कि ये लोग गोवा क्यों जा रहे हैं. माना कि उनको ऐसा ही जा रहा था कि, फिर मैं दीदी को बताता भी था. हम लोग बैठे थे, कुछ फ्लाइट लेट थी, तो जो भी कपल जाता तो मैं दीदी को कहता कि देखो नई शादी होकर चल रहे हैं. दीदी ने कहा नई शादी कैसे पता लगा. मैं कि उसके हाथ देखो और पैर देखो, पता लगा अभी अभी शादी हुई है. तो अक्सर वैसे ही कपल पूरे प्लेन में, हम तो उनको नहीं देखते थे, लेकिन वो हमारे सामने देखते कि ये दो गोवा क्यों आ रहे हैं. अक्सर शायद कोई आदमी ऐसा होगा जिन्होंने हमारे और नहीं देखा होगा, ये गोवा आ रहे हैं. क्योंकि गोवा की इम्प्रेशन है, जैसे आप तो अगर सी बैंक पर जाओ और किसी होटल से कहो को
पानी की बोतल दो तो देख के लेना पड़ता है, शायद बियर की भी हो, अक्सर हो। लेकिन गोवा की दूसरी साइड इतनी आध्यात्मिक और इतनी अच्छी है, सारे हिंदुस्तानों का संगठन और संगठन करके पूरे हिंदू समाज का संगठन और संस्कार, वो प्रवृत्ति महाराज जी जो वहाँ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कभी आपको गोवा जाने का अवसर मिले तो ये स्थान का दर्शन अवश्य करना, तो पता लगे कि सचमुच हमारी संस्कृति क्या है। तो आज ये भी हमारे लक्ष्मी नारायण यहाँ पधारे, तो मुझे उसका भी बहुत आनंद है। ब्रह्मी देवी जी आपको जब संबोधन कर रही थी, इनको हिंदी में बोलना था ना, इसीलिए कठिनाई। थ्रू आउट अगर इंग्लिश बोलती तो कोई कठिनाई नहीं रहती उनको। आप वैसे भी एडवोकेट है। और गोवा स्थान में उन्होंने जो विकास किया, नव युवकों में हर गुरुवार को सत्संग, और हमारा जो कार्यक्रम होता उसमें उन्होंने जो संतों की सेवा की, उससे तो आने वाले सभी संत प्रभावित हुए कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग दी है अपने शिष्यों को, स्वयं सेवकों को कितनी ट्रेनिंग। अरे मैं खाली घूमने चलता था, मेरी आदत सुबह में वॉकिंग करने की, तो वॉकिंग के लिए जाता तो भी 2-3 लोग साथ में, मेरे भाई मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। नहीं, हमारे आदि से महाराज जी जहाँ जाए उसके साथ शेडो बन के जाना, शेड यानी छाया, परछाया। तो ये इनको भी देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसके लिए मैं गीता दीदी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इनको भी निमंत्रित किया। डायबी शास्त्री बहुत वर्ष के बाद हमारे कार्यक्रम में पधारे, और दीदी ने जैसे कहा, मैंने उनको पहले बताया था कि हमारे सारे सभी लोग को पता होगा कि हमारा 210वीं परम गुरु शताब्दी महोत्सव लेकर सुवर्ण तुला महोत्सव तक सारे कार्यक्रम की ब्लूप्रिंट पूरी की पूरी तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे शास्त्री जी लेते थे, और भक्तों को भी किस तरह से संबोधन करके सबको प्रेरित करना, कार्यक्रम को कैसे सफल करना, इसके लिए उनका योगदान। और मैं तो एक कहता हूँ कि हमने जो भी संप्रदाय के लिए किया, गादी के लिए किया, जो भी विकास का काम किया, उसमें डायबी शास्त्री जी की प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको हम कभी नहीं भूल सकते। आज उनकी भी यहाँ उपस्थिति, हालांकि ऐसा भी होता ना कभी कभी मेरी वजह से उनको कहीं कहीं कुछ सुनना पड़ता है। महाराज जी डायबे कोई सुनता कि कहाँ है आचार्य जी, क्या कर रहे हैं आचार्य जी। और संप्रदाय के तो सभी लोग जानते हैं, जनार्दन देव महाराज महामल्लेश्वर पीराना पीठ से भी अपना अच्छा नाता है। और पीराना पीठ में वैसे तो यहाँ हमारे करीब सभी कच्छ के कड़वा पाटीदार विशेष उसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी सारे गुजरात में इधर आदिवासी वगैरह विस्तार में बहुत अनुयायी है। लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था, आप हमारी शताब्दी 210वां परम गुरु प्रागट्य जयंती महोत्सव जितना बड़ा आयोजन उन्होंने 2 साल पहले किया। 1.5 लाख लोग का भोजन वहां होता था, और पूरा 3 दिन चला। हालांकि हमारे पहले महाराज एक कार्यक्रम चला, वो 9 दिन तक चला था, हर रोज लाख लोगों का भोजन बनता था। तो ये भी आज यहाँ पधारे, उनका बहुत सरल स्वभाव, और मैं कहूँगा कि पीराना पीठ में पूरे सतपंथ संप्रदाय में एक ओजस्वी, एक चिंतक और एक नव युवक साधु जिसको हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा। और ये जाते हैं, ये पीराना सतपंथ की एक समझिए कैपिटल के रूप में आपका स्थान है। નવતન સ્વામી તો અમારા હમણાં તો ઘણા બધા જાડા થઈ ગયા, બાકી એકદમ નાના હતા ત્યાંથી મારી સાથે, હવે તો બાથમાં આવે એવા રહ્યા નથી। બધી રીતે શરીરથી નહીં, શક્તિથી પણ ખૂબ જ પરંપરા
અને મહત્વનો વિષય એ છે, સાચો સાધુ તે કહેવાય કે જે પોતાના ગુરુ દ્વારા ઊભી કરેલી પરંપરાનું સંરક્ષણ કરે, વહન કરે, જે પોતાના સ્વાર્થ માટે કે પોતાની પ્રતિષ્ઠા માટે સંપ્રદાયને પરંપરા ક્ષતિ કરે, એટલે સમજવાનું એક સંપ્રદાયને ક્ષતિ કરે. તો વડતાલમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પરંપરાને શુભ રીતે બહુ જ ખૂબ મહેનત કરીને, રાત દિવસ એક કરીને દુરસ્ત કરવાનું કામ નવતોન સ્વામીજીએ કર્યું છે. એ મને લાગે છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર એક ઐતિહાસિક, જ્યારે એનો ઇતિહાસ લખાશે એમાં એમનું નામ હશે. એવા કર્મઠ સંત, આળસ તો એમના જીવનમાં છે જ નહીં. એમને પણ મારી માફક ભ્રમણ કરવાનું, કોઈને કોઈ કાર્યમાં રત રહેવાનું, એ પણ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા. અમારા સુરકુવાના મહંત પણ બહુ સારી વાત છે, એ પણ એક સરપ્રાઈઝ. તમે સરપ્રાઈઝ, કાલે મને ફોન આવ્યો કોકનો, આજ સવારે જ મને લાગે, મનીષ કે હું ઉપાસના બેઠેલો હતો, અમે આવીએ છીએ 17 મને કંઈ આવતા હશે કદાચ અહીંયા મળવા, અવારનવાર છોકરાઓ આવતા હોય છે, પણ હું ઉપાસના બદલ મેં જાજી વાત ના કરી. પણ મને ખબર કે આવતા હશે, એટલે આવતા જ હશે એટલી જ મને ખબર પડી કે માધવ પિતાશ્રી કહેતા હતા, એટલે અમે આવવાના છીએ, આવીએ છીએ. એમ કહું સારું આવો, હું પહોંચી જવાનો છું ટાઈમે. પણ શાના માટે આવવાના છે? સૌથી વધારે તો મને ખટકે છે, એક તો દીદી તો ખટકે છે, અને બીજી વસ્તુ એ છે કે કેવું બધું આખું, આટલી બધી ચાલાક છોકરી થઈ ગઈ મારા દીકરી મોટી થઈને, મને હમણાં જ ખબર પડી. હા, મેં ઉમરાવાળા ભાઈઓનો 2 દિવસ પહેલાં ફોન આવ્યો કે 2 પધરામણી છે ને ખાસ તમે ઉમરા આવો. મેં કહ્યું ભાઈ હમણાં તો હું આરામ ઉપર છું, મારો કોઈ કાર્યક્રમ નથી. ના પણ મેં કહ્યું સારું આવીશ. ત્યાં જઈને મેં કહ્યું પણ ખરું, પધરામણી મને 2, 4, 5 જગ્યાએ લઈ ગયેલા. મેં કહ્યું આપણે તો ગયા વર્ષે દિવાળી પર કરી, એટલે વહેલી કેમ કરાવી? કે બસ. અને ત્યાંથી આટલા બધા લોકો આવવાના છે, આવ્યા. ત્યાં સુધી આ લોકો મને પાછા જે 2 દૂત આવ્યા હતા ને એમના, હું તો ત્યાંથી કારમાં બેસીને મારતો, મને નિયમ છે કારમાં જ મને ઊંઘ આવે. હમણાં મેં ખાટલો બનાવ્યો સૂવા માટે, ખાટલો જ કહેવાય, એક બીજી રૂમમાં મૂક્યો તો દીદી મને વળે કે આવા ખાટલા પર સૂવાનું? હા બહુ એમ સામાન્ય એક ટેબલ હતું, તો 2 સ્ટીલના પાયા લગાડી દીધું, ગોદડું પાથરી દીધું, સુવાનું થઈ ગયું. મને કે આવો તમે કે સરખો પલંગ રાખો. મેં મને પલંગમાં ઊંઘ જ નથી આવતી, ગાડીમાં જ ઊંઘ આવે છે, એટલે હું પલંગ શું કા સારો રાખું? તો હું ગાડીમાં ઊંઘી ગયો. પણ પછી વડોદરાથી એમણે એક્સપ્રેસ વે લીધો, ત્યારે મને કેમ એક્સપ્રેસ? ત્યાં કે પેલી બાજુ કન્સ્ટ્રક્શનમાં કહા બરાબર છે, કન્સ્ટ્રક્શન એટલે આ બાજુ જઈએ. આવતા પછી એ લોકો મને વાત કરે બાલકુર નહીં, કે અમે બાલકુર જઈએ. મેં કહું બાલકુર કઈ રીતે જશો? તો કામ ભાલેજ થઈને કાસોર થઈને. મેં કહું તમે અહીંથી સીધા સોમવાર ખાતે નીકળી જાઓ તો તમારે સીધું પડે. તો કે ચાલો ને તારે જે રસ્તો જોતા જઈએ. મેં કહું હા. તો મને એમ લાગ્યું કે અમને રસ્તો બતાવું છું, પણ પછી ખબર કે આ મને રસ્તો બતાવતા અહીંયા એ કે અહીં કઈ થઈને જવા એમને બતાવો ને, કે ચાલો બતાવું તારે. બહુ સારું. જો કે સરપ્રાઈઝમાં આનંદ વધારે હોય ને, એમાં મારું ન્યૂ જર્સી ગ્રુપ, જ્ઞાન સંપ્રદાયની સેવામાં ન્યૂ જર્સી ગ્રુપનું બહુ મોટું યોગદાન છે. 4 વર્ષ પહેલાં એમણે ત્યાં નિશ્રાનું આયોજન કર્યું, સીડીનો $30,000 ખર્ચો કર્યો. મોટી આખી હોટલ એ લોકોએ બુક કરી, કે લગભગ 100 કપલ હતા, બધાને રૂમ, મોટી હોટલ, એનો હોલ, અને 5 દિવસનો પ્રોગ્રામ એમણે ન્યૂજર્સીમાં કર્યો. મારે પણ હોટલમાં જ રહેવાનું પછી એવું ગોઠવ્યું હતું. એમને નીકળવાનું નહીં બહાર હોટલમાંથી. આમે નીકળ્યા એવું નહોતું, કે બહાર બરફ પુષ્કળ હતો, વિન્ટરમાં જ ગોઠવ્યો હતો કાર્યક્રમ. ત્યાર પછી ગયા વર્ષે એમણે આ ગયા ષષ્ઠી પૂર્તિ વખતે આપણને 75 સર્જરીના, એક સર્જરીના 21,000 લેખે 75 સર્જરીની રકમ, લગભગ 18 લાખ રૂપિયા રકમ એમણે આપણને જન્મદિવસ નિમિત્તે હોસ્પિટલને અર્પણ કરી. અને આજે આવડું મોટું આયોજન. હું તો હતો દિવસે જ કરાવું, સીધી જ વાત છે.
અને હું કોઈ દિવસ આ સાચા ફૂલનું ડેકોરેશનમાં માનતો જ નથી, કાકા કરમાઈ જવાના. પેલા ચાઇનાના લાયા હોત તો તમે એવા ને એવા રહે. સ્વામીજી કહેતા કે આ મોટા આટલા બધા હાર, મેં કહું મને પૂછીને બન્યા હોત તો તમને તકલીફ ના પડત આટલી બધી. 500 ગ્રામનો જ હોત. પણ હમણાં ચાલુમાં જ મેહુલભાઈનો ફોન આવ્યો, તો મેં કહું અત્યારે તો વાત કરવી મુશ્કેલ છે. એટલે આ રીતે ન્યૂજર્સી ગ્રુપ કાયમ માટે દર મહિને અમારા જે મેહુલભાઈ એમનું ઘર, ને હું કહું છું ઘર તો કહેતો જ નથી, મારો બીજો સતકેવલ આશ્રમ અમેરિકામાં. મેહુલભાઈનું ઘર એટલે મારો બીજો સતકેવલ આશ્રમ. આપણું મંદિર તો શિકાગો છે જ. હમણાં હું 12 દિવસ ત્યાં રહીને આવ્યો. કોઈ જગ્યાએ આટલું બધું રોકાયો નથી અમેરિકામાં. ઇવન શિકાગો મંદિર આપણું છે તો એક કન્ટિન્યુ 12 દિવસ કોઈ જગ્યાએ નથી રોકાયો. આ ગ્રંથનું પંચમ શિક્ષણ વેદનું કામ ચાલતું હતું. મેં કહું મારે એવી એકાંત જગ્યાએ, અહીંયા તો કોઈ ફોન આવે ના, બહુ ડિસ્ટર્બ થાય છે. મેં કે અમેરિકા જ આવતા રહો ને તો કે મારે 12 દિવસ સુધી રહેવાનું, ત્યાં તો બધાને ટાઈમનો પ્રોબ્લેમ હોય. સવારે ઉઠીને ધંધા પર જવાનું, આખો દિવસ અમારું સાચવે કોણ? પણ એમના મારી 2 બાળકો છે એ પણ એવા જ છે, અમારી નીતિ અને નીલ. એ કે અમારું વેકેશન છે, ખડે પગે હાજર રહીશું, તમારે જે જોઈએ કોઈ તકલીફ નહીં પડવા દે, અહીંયા આવો. તો મા બાપના સંસ્કાર અને પેઢીઓથી અમારા ગોવિંદભાઈ, અરવિંદભાઈ ખૂબ સેવા સંસ્થાની કરતા હતા. તો એ ઘરમાં કાયમ માટે એમણે નીચે બધી વ્યવસ્થા કરી દીધી છે. ટેબલ, ખુરશી, ડાઇનિંગ બધું જ. દર મહિને સત્સંગ થાય, જે 100-150 લોકો એમનું જમવાનું બધી જ વ્યવસ્થા ત્યાં લોકો કરતા હોય છે. અને આવા કાર્યક્રમોનું ખૂબ આયોજન, એટલે એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને એમ કહીશ કે એમનો કાર્યક્રમ પ્રેરણાસ્પદ છે. મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. દીદીએ મને ડંગુરો પકડાવી દીધો, દાદાનો ડંગુરો. એટલે એણે કહ્યું કે ભાઈ હવે લાકડીની મારે જરૂર છે એવું એને લાગ્યું, એવું લાગે છે. એવું નહીં? સારું, તો બરાબર છે. બહુ સરસ છડી, અને દેખાય છે નીચે પીળી પીળી, એટલે સોનું જશે, કારણ કે એ સાચી છે એટલે સાચું જ હોય, એમાં શંકા ના હોય. અને આપી છે, બહુ સારી વાત છે. આઈફોન આવી ગયો. હા, એ બહુ આનંદ થયો. હો, ન્યૂજર્સી વાળાને કહેજે મને બહુ ગમ્યું હોય. તો આ કાર્યક્રમ માટે જેટલા ધન્યવાદ આપો એટલા ઓછા. પણ હવે બીજી એક ખાસ જાહેરાત કરું. અમેરિકા શિકાગો મંદિરની આપણે યાત્રા ગોઠવી છે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં. લગભગ જુલાઈની 10મીથી આપણે યાત્રા અહીંથી ઉપાડવાના છે. જેને આવવું હોય અત્યારથી નામ નોંધાઈને પાસપોર્ટ મૂકી દેજો, ફટાફટ વિઝાનું કામ પતાવી દઈએ. અને બીજી મહત્ત્વની વાત, 25 ડિસેમ્બર 2001માં આપણે સુવર્ણ તુલા થઈ હતી, તો 25 ડિસેમ્બર 2015માં આપણે ગુરુ મહારાજને સોનાના સિંહાસન ઉપર બિરાજમાન કરાવીશું. તો આટલી જ વાત, વિશેષ મારે કહેવું નથી. અમારા બધા પરમ મિત્રો, પરમ સ્નેહીઓ. હા, વાહ વાહ, બહુ સુંદર. દેખીએ, હું એક વાત કહું તમને. મિત્રતા, અમારા જે આ જેટલા સંતો છે બધાના આશ્રમો, બધાની પ્રવૃત્તિઓ તમે જુઓ. જેમ નવતમ સ્વામીએ વડતાલની અંદર જે ક્રાંતિ કરી છે, અને એમણે જે કંઈ વ્યવસ્થા ગોઠવી, ત્યાર પછી એટલા બધા મંદિરોની સંખ્યા વધી. વડતાલમાં પણ તમે જુઓ, બધું સોનું સોનું થવા માંડ્યું છે. એમાં એમનું બહુ મહત્ત્વનું યોગદાન છે, બહુ બહુ મહેનત છે. અમારા ધર્મદેવજી મહારાજનો આશ્રમ પણ, હા, એમને જ્યારે 50 વર્ષ થયા ત્યારે સુવર્ણ જયંતિ એમની ઉજવાઈ. એમાં 51 કન્યાની, એક કન્યાને 2.5 લાખ રૂપિયાનો સામાન અને હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવૃષ્ટા વરઘોડા પર કરી એમણે. એ સિવાય એમની જે સંસ્થા છે ને, આખું અમારું એક ગામ અંદર સમાઈ જાય એવડી મોટી સંસ્થા છે. એક આખું ગામ અંદર સમાઈ જાય એવડા એરિયામાં એમની સંસ્થા છે. મહારાષ્ટ્રની સંસ્થા આખો પહાડ જ એમના ખાતે છે, પૂરા હિલ. એટલે એ તો સ્વાભાવિક છે ને કે બધા સરખે સરખા હોય ત્યારે મિત્રતા હોય ને. અમારે તો વચ્ચે એક જણ આવ્યો, તે મને કહે હું અમેરિકા ગયેલો, ને ભાઈ કહે હું આવ્યા પછી મને કહે તમારા એક સંત મિત્ર આવ્યા હતા, અમે 4 દિવસ અહીં રાખ્યા અને બહુ એમની સેવા કરી. પેલો મૂળો મૂર્ખો હતો ત્યારે. મારા મિત્ર 4 દિવસ રહે એવો ટાઈમ લઈને કોણ આવી શકે એવા છે? કે આમાંથી એક એવો નથી કે 4 દિવસ માટે કોઈ રહી શકે કે બીજાએ.
તો શામાં આવ્યા હતા? કે રિક્ષામાં આવ્યા હતા. રિક્ષામાં આવ્યો મારો મિત્ર ના હોય, અને 4 દિવસ રહે હોય ના હોય. કોઈક ઠગી ગયો મિત્ર કે આ લોકો ખબર ના પડે કે મિત્ર એટલે બસ મિત્ર એટલે મિત્ર લેવલ હોય તો મિત્ર હોય ને, ગમે તે મિત્ર થોડા હોય. એમાં મારા જગતગુરુજી એમના ગુરુ પૂર્ણદાસજી, એમના ગુરુ જગન્નાથદાસજી. તો જગન્નાથદાસજી મહારાજે જે દિવસે દેહ છોડ્યો એ જ તિથિ એમના ગુરુએ પણ દેહ છોડ્યો. અને બંને ગુરુની તિથિ એ ઉજવે છે દર વર્ષે તીર્થમાં. આ વખતે દ્વારકા, હા, રામેશ્વર, જગન્નાથપુરી, બધી જગ્યાએ, અને બધી જગ્યાએ આપણે જવાનું હોય છે. અને તમે જાણો છો કે અમારો સંતોનો વ્યવહાર તમારા વ્યવહાર કરતાં ઊંધો હોય છે, બહુ ઊંધો. તમારે ત્યાં જે કોઈને બોલાવો તો ચોલ્લો કરીને જાય, ને અમારે ત્યાં ચોલ્લો લઈને જાય. એટલે અમારા જેવા બધાને બોલાવે એટલે બધા કેટલાય બધા જ પ્લેનમાં જતા હોય. અમે જ્યારે કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે એમના તો પ્રસંગ પ્લેનમાં તો બધા 20-25 સાથે સંતોષ હોય, બીજું કોઈ જ ના હોય. 100 લોકો આવે, આખી ફ્લાઇટ જ બુક કરવાની. તો એવી રીતે એમનો પણ દ્વારકામાં આ વખતે નવેમ્બરમાં કાર્યક્રમ છે. महाराज जी आपको भी निमंत्रण महाराज ने कहा है. तो दयाबी शास्त्री द्वारका में 9 नवंबरे આપણે पहुँचे. कथा उनकी है 4 नवंबर से 11 नवंबर तक, लेकिन बड़ा कार्यक्रम 11 नवंबर को है, जिसमें पूर्ण गुरुजनों को श्रद्धांजलि समर्पित. तो 10 और 11 तो आ वखते महाराज ने पण 50 वर्ष पूरा थाय छे. મને ઘણી વખત દુઃખ થાય છે જ્યારે ડાયાબી શાસ્ત્રી મને શરૂમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કે સંત સંમેલનમાં લઈ જાય ત્યારે એ જ કે સૌથી નાની ઉંમરના આચાર્ય, અને હવે મારી નાની ઉંમર કરતાં બીજા બધા બહુ આચાર્યો થઈ ગયા હવે. એટલે મારો શિલ્ડ ઝૂકવાઈ ગયો. આ પણ મારા કરતાં 13 વર્ષ નાના. મને લાગે છે સ્વામીજી તો 33-34 વર્ષ થયા, 35 વર્ષ, 33 અડધે લગભગ. એટલે મહારાજને પણ મને કહે છે તમને 50 વર્ષ હતા ત્યારે સોનાથી તમને બધા તોલ્યા હતા, મારા ભક્તો કહે છે કે મને ચાંદીથી તોલા. એટલે ગુરુજી, જગતગુરુજીને પણ એ દિવસે બધા ચાંદીથી તોલવાના છે. અને એમણે પણ એ નિર્ણય કર્યો કે આ બધી ચાંદી એ ગૌશાળાને સમર્પિત કરવાના છે. એ કે ગૌશાળાનું આયોજન કરે છે. તો સંતોને તો આમાં હું કહું છું, મારે મિત્રતાની પાછળના 2 કારણો. સંતો તો અનેક છે, બધાની સાથે હાય હેલોનો સંબંધ ખરો, આવો જાઓ બેસો, બધાને ત્યાં ઘણા ત્યાં મારે જવાનું થાય, ઘણા આપણે ત્યાં પણ આવે. પણ મારી જે આખો સંબંધનો જે નક્કી કરેલ છે નોર્મ્સ, એમાં એક વાત કે સંસ્થા સંપૂર્ણ રીતે જન સેવા સાથે જોડાયેલી હોય, અને બીજી મારી શરત કે જે એમની ગુરુ પરંપરાને અનુસરતી હોય. કે ગુરુ પરંપરા વગરના લોકો ક્યારે દગો કરે કહેવાય નહીં. ક્યાંક જે ગુરુના ના થયા એ કોઈના ન થાય, એ સીધી વાત છે. ઘણી વખત વાત છે બધાને બનવું છે ખરું પણ કરવું નથી, બનવું છે ખરું પણ કશું બનવું હોય તેવું કરવું પડે. આ બધા સંતો અમે ઘણી વખત વાતો કરીએ છીએ કે અમારા શિષ્યો જોતા હોય કે જો ને મારા શિષ્ય પાસે તો આઈફોન ને પાછો બીજો 6 આવી ગયો, અને આ ગાડી, આ સોનાની છડી, અને આપણે હજુ આ ચેલા રખડીએ છીએ, પણ એમને ખબર નથી કે અમે બાથરૂમ કેટલા રગડ્યા છે ત્યારે અહીં સુધી આવ્યા છીએ. અમે ઘણી વખત વાતો કરતા હોઈએ છીએ કે બધા અમારા શિષ્યો અમને આવા સ્વરૂપમાં જોવે છે, પણ અમે જ્યારે શિષ્ય હતા ત્યારે અમારું સ્વરૂપ કેવું હતું એ એમણે નથી જોયું. એટલે એમને તો ખાલી જલસા જ દેખાય છે. તો આ બધા સંતો એવી કસોટીમાંથી નીકળીને એમનું ઘડતર થયું, ને ઘડતરમાંથી હીરા બન્યા, અને હીરા થયા પછી આવી જગ્યાએ એમનું જડતર થયું છે. આ પથ્થરના પથ્થર જડાયેલા નથી, ઘડતર થઈને હીરા બનીને પછી જડાયા છે. એટલે એવા સંતો સાથે મને હંમેશા સ્નેહ રહે, અને એમની સાથે સંબંધ રાખવાનું મને ગમે. અને એવા જ મહાપુરુષો આપણે તો આવતા હોઈએ છીએ, અને વિશેષ એમના તો આપણો વધારે સંબંધ. આમ તો ભારતના લગભગ એવા કોઈ પણ સંત નહીં હોય
કે જે આપણી ગાદીના નામને જાણતા ના હોય, જેમનું એવું સ્ટેટસ હોય, તો એ બધા મહાપુરુષો પધાર્યા. ખૂબ ખૂબ બધાને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ धन्यवाद कि आप यहाँ आए. ये बहुत बहुत आनंद आपकी लिए मैं ही थैंक्स कर देता हूँ, आभार विधि. खैर उनकी जो होगा तो करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी ओर से करूँ. અને મારી ગીતા દીદી હમણાં કહેતા હતા મહારાજ ધર્મદેવજી કે બધા ઇન્દ્ર હશે ને દેવો હશે પણ નારદ નહીં હોય. મેં કહું આ બેઠી. બસ એવું બોલીશ નહીં. દીદી અમારી ઘણી વખત આમ તો બધા જુઓ છો, અમારે એક લાડલી દીકરી જેવું કામ છે એનું. એ મારાથી લાડ કરે છે અને મને એના બધા લાડ ગમે છે. એટલે આ કાર્યક્રમમાં બીજા કોઈકે કર્યું હોત તો ઠીક છે, પણ હવે એણે જવાબદારી લીધી. જેણે જવાબદારી પસંદ કરી છે બહુ સારું પાત્ર શોધ્યું છે કે આ જ કરી શકશે. આપણે બધા એને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. તમને બધાને આટલું બધું મોડું કરાવ્યું તે પણ જો તાલી બંધ થઈ ગઈ ને, હા એટલે હા એટલે એગ્રી થયા કે હા એમ. તો હવે હું બહુ સમય નહીં લગાડું. આપણે બસ 5 મિનિટમાં કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ, કારણ કે ઘણા બધાને दूर दूर જવાનું છે. कितने बस अभी सीधे सीधे, इसीलिए तुरंत આપણે સમાપન કરીએ. રાકેશભાઈ ત્યાં ડીશો તૈયાર કરાવજો. ઘેર નોંધ આપી તો સીધા ટેબલ પર જ બેસીએ. હું તો રાકેશભાઈને 4 દિવસ પહેલા હમણાં ઘરે જમવા ગયું, મને આખું ફેરવીને ઘર બતાવ્યું. એટલે જ બતાવ્યું હતું, એટલા માટે જ બતાવ્યું હતું, એટલા માટે જ બતાવ્યું હતું. ઓહો, ચાલો તારે આગળ. સત્યવેલ સાહેબ, સત્યવેલ સાહેબ, સત્યવેલ સાહેબ, સત્યવેલ સાહેબ.